ॐ ॐ सहनाववतु नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। તો આપણે શું કરીશું, એક વખત હું આખું આને ચેન્ટ કરી લઈશ અને પછી ધ્યાન શ્લોકનો અર્થ જોઈશું અને એક એક નામ ઉપર આપણે થોડું ચિંતન કરીશું, એનો અર્થ જોઈ લઈશું. તો અત્યારે ખાલી ફોલો કરજો, કારણ કે આ ટ્યુન જરાક જુદી છે, થોડી અઘરી છે પણ સુંદર છે, એટલે મારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી છે. चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलाम् अन्यैस्तु किं कर्म। ॐ शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शूलपाणये नमः। ॐ खट्वाङ्गिने। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ शिपिविष्टाय नमः। ॐ अम्बिकानाथाय नमः। ॐ श्रीकण्ठाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ क्षितिकण्ठाय नमः। ॐ शिवाप्रियाय नमः। ॐ उग्राय नमः। ॐ कपालिने नमः। ॐ कामारये नमः। ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः। ॐ गङ्गाधराय नमः। ॐ ललाटाक्षाय नमः। ॐ कालकालाय नमः। ॐ कृपानिधये नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ परशुहस्ताय नमः। ॐ मृगपाणये नमः। ॐ जटाधराय नमः। ॐ कैलासवासिने नमः। ॐ कवचिने नमः। ॐ कठोराय नमः। ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः। ॐ वृषाङ्काय नमः। ॐ वृषभारूढाय नमः। ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ॐ सामप्रियाय नमः। ॐ स्वरमयाय नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ अनीश्वराय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ परमात्मने नमः।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ॐ हरिषे नमः। ॐ यज्ञमयाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ वीरभद्राय नमः। ॐ गणनाथाय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ हिरण्यरेतसे नमः। ॐ दुर्धर्षाय नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ गिरिशाय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः। ॐ भर्गाय नमः। ॐ गिरिधन्वने नमः। ॐ गिरिप्रियाय नमः। ॐ कृत्तिवाससे नमः। ॐ पुरारातये नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ प्रमाधिपाय नमः। ॐ मृत्युञ्जयाय नमः। ॐ सूक्ष्मतनवे नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ जगद्गुरवे नमः। ॐ व्योमकेशाय नमः। ॐ महासेनजनकाय नमः। ॐ चारुविक्रमाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ भूतपतये नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ अहैबुज्ञाय नमः। ॐ दिगम्बराय नमः। ॐ अष्टमूर्तये नमः। ॐ अनेकात्मने नमः। ॐ सात्विकाय नमः। ॐ शुद्धविग्रहाय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ खण्डपरशवे नमः। ॐ अजाय नमः। ॐ पाशविमोचकाय नमः। ॐ मृडाय नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ महादेवाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ भगनेत्रविदे नमः। ॐ अव्यक्ताय नमः। ॐ दक्षाध्वरहराय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ पूषदन्तभिदे नमः। ॐ अव्यग्राय नमः। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ सहस्रपदे नमः। ॐ अपवर्गप्रदाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ तारकाय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। ॐ श्री ज्ञानेश्वरी समेत नर्मदेश्वर स्वामिने नमः। લોઅર નોટ્સ જરા અઘરા હોય છે, પણ હવે ધ્યાન શ્લોકમાં આવી જઈએ. તો ધ્યાન શ્લોક ચંદ્રોદભાસિત શેખરે સ્મરહરે ગંગાધરે શંકરે. તો શંકર ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ છીએ. કેવી રીતના? ચંદ્રોદભાસિત શેખરે, જેમની જટામાં, જેમના શિર પર આ ચંદ્ર ની ભાષા, જેમનું શિર આ ચંદ્ર
થી ભાષિત છે, પ્રકાશિત છે. સ્મરહરે જે આ સ્મર એટલે કોણ? કામદેવ. કામદેવના જે હરનાર છે એવા શિવજી. ગંગાધર જેમણે એમની જટામાં ગંગાને ધારણ કર્યા છે એવા શંકર. શંકર એટલે શું? શંકરોતિ ઇતિ શંકર. જે શુભ કરે છે, જે આપણું કલ્યાણ કરે છે એને શંકર કહેવાય. તો શંકર એવા શંકરને, એવા શિવજીને જે કેવા છે? સર્પૈહિ ભૂષિત કંઠ કર્ણ વિવરે. જે જેમનું કંઠ અને કર્ણ આ સર્પો વડે, નાગ વડે ભૂષિત છે, જેમનું આભૂષણ આ સર્પ છે. નેત્રોત્થ વૈશ્વાનરે, જે એમની ત્રીજી નેત્ર છે કે જ્યાંથી અગ્નિનું પ્રતીક છે, જ્ઞાનનું પ્રતીક છે, પણ આ ત્રીજું નેત્ર એમનું જેમાંથી આ અગ્નિ શું કહેવાય? જ્ઞાનાગ્નિ જ્યાંથી પ્રગટે છે એવા ત્રીજા નેત્રને ધારણ કરનાર, અથવા તો ત્રીજા નેત્ર તરીકે આ વૈશ્વાનર રૂપી અગ્નિ અથવા તો જ્ઞાનાગ્નિને ધારણ કરનાર. દંતિત્વકૃત સુંદરાંબરધરે. દંતે હાથીનું ચર્મ જેમણે ધારણ કર્યું છે એવા શિવજી. ત્રૈલોક્ય સારે હરે, જે ત્રણેય લોકનો સાર છે એવા શિવજીને. મોક્ષાર્થમ કુરુ ચિત્તવૃત્તિમ અખિલામ અન્યૈસ્તુ કિમ કર્મભિઃ. એવા શિવજીનું હું ધ્યાન કરું છું. કેમ? મોક્ષાર્થમ, મારા પરમ પુરુષાર્થને પ્રાપ્ત કરવા આ શિવજીને આ પ્રકારે હું ધ્યાન કરું છું કે મારી બધી જ ચિત્તની વૃત્તિ, મારી બધી જ મનની વૃત્તિ એક શિવજી તમારામાં જ હો, અને બીજા કશામાં પણ નહીં. તો આ પ્રકારે ધ્યાન શ્લોક શરૂ કરી અને હવે આપણે એક એક નામ જોઈશું. એ પહેલા એક મિનિટ. એટલે આ બીજા બધા કર્મ કરવાથી મારે શું પ્રયોજન? હે ભગવાન, મારે તો આપનું જ ધ્યાન કરવું છે. અને આ પ્રકારે ધ્યાનના શ્લોક પછી હવે એક એક નામ આવે છે. તો એક એક નામ આપણે જોઈશું. ઓમ શિવાય નમઃ. તો શિવ એટલે શું? શિવ એટલે જે કલ્યાણ કરનારું. કલ્યાણ એટલે શું? શેમાં કલ્યાણ છે? તો જે વસ્તુ આનંદ આપે એ કલ્યાણકારી હોય ને. આપણે કહીએ કે આ તમારું કલ્યાણ થાવ. કલ્યાણ થાવ એટલે શું? કે તમારા જીવનમાં આનંદ પ્રસરે. તો શિવજી, શિવાય નમઃ, આ જે આનંદ આપનારા છે, જે કલ્યાણ કરનારા છે, એમને શિવ કહેવામાં આવે છે. આનંદ જે આપણને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. આનંદ એટલે શું? આનંદ થાય ત્યારે શું અનુભવીએ છીએ આપણે? પૂર્ણતા અનુભવીએ છીએ ને. આનંદ પહેલાની ઘડીમાં શું હોય છે? એક બંધનની અનુભૂતિ હોય છે કે હું જેવો છું એવું બરાબર નથી, અને કશુંક થાય, આનંદ સુખ મને મળે તો મજા પડી જાય. એવી રાહ જોઈએ છે? એવી રાહ જોઈએ છે કામિનીબેન? લલિતભાઈ? હા, જરૂર જોઈએ છે. તો જ આપણે એમાં પ્રવેશ કરી શકાય. એટલે કોઈક આપણને ખડખડાટ હસાવે તો સ્વામીજીની પધરામણી થાય તો કેવું આપણે બધું ભૂલી જઈએ છે અને આનંદ વિભોર થઈ જઈએ છે. એ શું થાય છે કે પહેલાની જે આપણી મનની માનસિક સ્થિતિ હતી એનો એ આનંદની ઘડીમાં ત્યાગ થાય છે. એટલે શિવાય નમઃ, કલ્યાણ જે કરે છે, કેવી રીતના આપણને આનંદ આપીને. આનંદ આપે છે ત્યારે શું થાય છે? તો આપણી અપૂર્ણતા
એ આનંદની પળમાં અપૂર્ણતાને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ? કેમ આ અપૂર્ણતાને કેમ ભૂલી જઈએ છીએ? કારણ કે અપૂર્ણતા આવનારી જનારી છે, એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. જો વાસ્તવિક સ્વરૂપો હોત તો આપણે એને ભૂલી શકત? અગ્નિ ગરમ છે અને પ્રકાશ આપે છે, એ એનો સ્વભાવ છોડી શકે કોઈ દિવસ? એ ક્યારે છોડી શકે? જો એનો સ્વભાવ ના હોત, જે એનો સ્વભાવ ના હોય એ જ વસ્તુ એને છોડી શકે. તો આપણે પણ આ જે અપૂર્ણતાનો ખ્યાલ જ્યારે આપણે હસીએ છીએ ત્યારે છોડી શકીએ છીએ. એનો અર્થ જ એ થાય છે કે એ અપૂર્ણતા જેને આપણે છોડી શકીએ છીએ એ આપણો સ્વભાવ નથી. તો શિવાય નમઃ. એવા શિવજી કે જે આનંદનું સ્વરૂપ છે. તો આપણે અત્યારે શિવજીના સ્વરૂપ ના ઉપર ચિંતન કરીએ છીએ. શિવ એમનું સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ શું છે? શિવ કલ્યાણકારી છે, કલ્યાણ કરનારા છે, આનંદ આપનારા છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. આનંદ આપનારા તો ખરા, પણ આનંદ સ્વરૂપ છે. એવા આનંદ સ્વરૂપ શિવજીને મારા નમસ્કાર. નમઃ 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 ઉપર બહુ ચિંતન થઈ શકે. નમઃ ઉપર તો આખું લેક્ચર થઈ શકે. નમઃ એટલે શું? નમન કરું છું. કોણ નમન કરે છે? કે ભગવાન, હું જેને હું કહું છું એવા હું ને તમારે શરણે શું કહેવાય, આઈ એમ એટ યોર ફીટ, હું તમારે શરણે છું. આવી જે ભાવના છે એને નમઃ કહીએ છીએ. નમઃ એટલે શું? નમઃ એટલે હું જે મારી જાતને ભગવાન આગળ દાસ કે ઘાસનું તણખલું સમજુ છું. ભગવાન, હું કશું નથી, હું તો માત્ર આપની એક અભિવ્યક્તિ છું. જે છે એ આપ જ છો. વોટ ઇઝ ઈશ્વર, રાઈટ? જે છે એ ભગવાન આપ જ છો. તો હું જેને હું કહું છું એને ભગવાન આગળ રાખવો, એને ભગવાનના ચરણે મૂકી દેવો. આપણા વ્યક્તિત્વને ભગવાન સમક્ષ રજૂ કરવો અને મૂકી દેવો, પ્રસ્તુત કરવો અને મૂકી દેવો કે ભગવાન, આ હવે હું તમારા ચરણે મૂકી દઉં છું. એને આપણે નમઃ કહીશું. એટલે આપણા બધા અહંકાર, આપણા બધા આગ્રહો, આપણી અપેક્ષા, આ બધાને ભગવાન આગળ મૂકવું, એ ક્રિયાનું નામ, એનું નામ નમઃ. એવી રીતના આપણે સમજવાનું છે. તો દરેક નામ વખતે ઓમ શિવાય નમઃ આ પ્રકારની એક આપણું તાદાત્મ્ય હોય કે હું મારા વ્યક્તિત્વના આગ્રહોને ભગવાન સમક્ષ મૂકતો જાઉં અને હું હલકો થતો જાઉં. હું વિશાળ થતો જાઉં. એટલે જેમ જેમ આપણે આપણી સીમિતતા મૂકતા જઈશું તેમ તેમ જે અંદરની વિશાળતા છે વ્યક્તિત્વની, કારણ કે ભગવાન બહાર નથી બેઠો ને, ભગવાન ક્યાં બેઠો છે? ભગવાન અંદર બેઠો છે. આ શિવાય નમઃ આપણે ભલે બહાર અર્ચના કરીએ, પણ એ શિવ ક્યાં બેઠો છે? એ શિવ અહીંયા બેઠો છે. એ અહીંયાના શિવજીને આપણે શું કહેવાય કે ઇન્વોક કરવાના છે, એનો પ્રાદુર્ભાવ કરવાનો છે. એટલે આ શિવાય નમઃ, અહીંયા જે બેઠેલો છે ભગવાન, એને હું નમઃ કરું છું, એને હું નમસ્કાર કરું છું. અને મારા બધા આગ્રહો, વ્યક્તિત્વના બધા બંધનકારી જે તત્વો છે એને હું ભગવાનના ચરણે મૂકું છું. હું થોડું સંસ્કૃત આમાં લઈશ, એ રીતના આપણા બધાનું સંસ્કૃત પાકું થશે અને આપણને ભાષ્યમાં પણ થોડુંક આપણું સંસ્કૃત પાકું થશે, ભાષ્યમાં વધારે મજા આવશે. તો શિવાય નમઃ એ આપણે એક આનંદ સ્વરૂપ એ રીતના તો જોયું. બીજું શું છે એનું? શિવાય નમઃ એટલે આને માયા સહિતના શિવજી એ પ્રકારે પણ જોઈ શકાય કે જે માયા સહિત
ઉમાદેવી સહિત શિવજી પ્રગટે છે અને પછી આ જગતની રચના થાય છે. એ શિવજી કે જે જગતનું કારણ છે એ શિવજીને નમસ્કાર એ પ્રકારે પણ જોઈ શકાય. અથવા તો શિવજી એટલે શિવ તરીકેનું એમનું એક આ પ્રકારની અભિવ્યક્તિ કે શિવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર રહે છે, આ રીતના તપ કરે છે, જે આપણે પુરાણોમાંથી આપણે જે સાંભળેલું છે કે કેવી રીતના પાર્વતીજી અને શિવજીના વિવાહ થયા પછી વગેરે વગેરે. એટલે આ જે શિવજીની અભિવ્યક્તિ છે આ રીતના પણ એમનું ચિંતન કરી શકાય અને એમને નમઃ કરી શકાય. બીજો મિનિંગ છે શિવ શી ધાતુ. શી ધાતુ છે તો કામિનીબેન સંસ્કૃત મને ખબર નથી કેટલા પરિચિત છો, પણ સંસ્કૃતમાં એક ધાતુ હોય, જેમ આપણે ગુજરાતીમાં ક્રિયાપદ હોય ને એમ સંસ્કૃતમાં ક્રિયાપદ કે હું બોલું છું તો બોલું છું એ ક્રિયા થઈ, હું સાંભળું છું ક્રિયા થઈ, હું ખાઉં છું ક્રિયા થઈ. તો એ ખાવાનું આ બધું આવી ક્રિયા જે સંસ્કૃતમાં જે રીતના દેખાડવામાં આવે એ કેવી રીતના એ શબ્દ બને ક્રિયાપદનો, તો ધાતુ હોય. તો ધાતુ એટલે એક ફંડામેન્ટલ એક શું કહેવાય કે એક યુનિટ હોય. અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય યુનિટને? પણ ધાતુ એટલે પદ સારું, પદ પણ ના કહી શકાય, પણ એ શબ્દ બનાવતા પહેલા એક આપણી પાસે ધાતુ નામનું એક પદાર્થ હોય કે પદ હોય, ચલો પદ હોય, ધાતુ નામના અક્ષર હોય. એ ધાતુને આપણે ડાયરેક્ટલી વાપરી ના શકીએ વાક્યમાં. ધાતુ ઉપર આપણે થોડુંક કંઈક ફેરફાર કરવા પડે, પછી એને ક્રિયાપદની રીતના આપણે વાપરી શકીએ. તો શી ધાતુ છે શી શેતે, એવી રીતના શી શેતે એવું કશું આપણે લગાવીએ પછી આપણે એને વાપરી શકીએ. પણ બધા જ જે મૂળભૂત શબ્દો છે એનું લગભગ મૂળ આ પ્રકારના ધાતુમાં છે. અને ધાતુના સ્પેસિફિક અર્થ આપણે સમજીએ તો આપણને એ શબ્દોની વધારે સૂક્ષ્મતાથી આપણને સમજ પ્રાપ્ત થાય. તો બીજો અર્થ ઉપર ડાયરેક્ટ આવી જવું તો શી ધાતુ છે શેતેના અર્થમાં, એટલે જેમાં બધું રિઝોલ્વ થાય છે, જેમાં બધું મળી જાય છે, જેમાં બધાનો લય થાય છે. તો શિવજીમાં આ જગતનો લય થાય છે ને એ રીતના આ શિવાય, તો શિવ શબ્દથી એ પ્રકારનું ધ્યાને કરી શકીએ કે જેમાં આ જગતનો લય થાય છે એવા શિવજી પ્રલય કાળમાં જેમાં જગતનો લય થાય છે એવા શિવજીને મારા નમસ્કાર. પછી ત્રીજો અર્થ થાય છે શિવ. તો આપણે કીધું એમ કલ્યાણકારી. તો અકલ્યાણકારી શું છે? તો દુઃખ અથવા તો પાપ એ અકલ્યાણકારી છે. મારા અકલ્યાણ એટલે પરમ પુરુષાર્થથી મને વંચિત રાખે એવું તત્વ શું છે? તો દુઃખ અથવા તો પાપ. તો એ રીતના શિવજી એટલે જે પાપની નિવૃત્તિ કરે છે એ શિવ. તો આવા શિવજીને મારા નમસ્કાર. પછી બીજો શબ્દ છે ઓમ મહેશ્વરાય નમઃ. રાઈટ, ઓમ મહેશ્વરાય નમઃ. તો મહેશ્વરાય એટલે શું? તો એ સરળ છે, જે મહાન પણ છે અને ઈશ્વર પણ છે, જે શાસન પણ મહાન છે, સૌથી મહાન છે, અને બધાનું શાસન કરે છે અને માટે મહાન છે. બધાનું શાસન કરે છે માટે મહાન છે, અથવા તો જે મહાન પણ છે અને બધાનું શાસન પણ કરે છે એવા મહેશ્વરને મારા નમસ્કાર. કામિનીબેનને ઊંઘ આવે છે. એક કામ કરો, હું થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવવાનો ટ્રાય કરું તો તમારી ઊંઘ ઉડે.
અ, ત્રીજો તમે શબ્દ બોલો. ત્રીજો શબ્દ ચેન્ટ કરો તમે. ચલો એક કામ કરો, પહેલા પાંચ એમને આપણે રાગ વગર કરીશું. તો પહેલા પાંચ નામ ઓમ શિવાય નમઃ તે પાંચ નામ તમે બોલો, પછી આપણે એને પાછું લઈએ. મહેશ્વરાય સુધી મેં સમજાવ્યું. હા, પહેલા પાંચ બોલો. કામિનીબેન બોલો છો તમે કે હું બોલું? ના, કામિની બેન ને બોલવા દો, એમને હું ઓકે ઓકે, હા હા, બરોબર. એટલે બોલશે ને તો એ ઇન્ટરેક્ટિવ થશે ને, તો કારણ કે નહીં તો હું બોલ બોલ કરું ને તો એવું થાય. હા, ના ના, 1 by 1, હા બરોબર. હા, કામિની બેન અનમ્યુટ કરો. બરાબર, મારા એન્ડેથી કરી શકું? હા. હા, બસ. હા, ઓમ શિવાય નમઃ. ઓમ મહેશ્વરાય નમઃ. ઓમ શવે નમઃ. શંભવે નમઃ. ઓમ પિનાકિને નમઃ. ઓમ શશિશેખરાય નમઃ. બસ 5. ઓકે. હવે તો શિવજીના કયા કયા મિનિંગ્સ આપણે જોયા? અને શિવાય નમઃ, મહેશ્વરાય નમઃ અને શંભવે નમઃ. હા, ના, મહેશ્વરાય પણ શિવજીનો આપણે કયો અર્થ જોયો? શિવ કલ્યાણકારી. કલ્યાણકારી. તો શિવ અને કલ્યાણકારી એટલે શું? સુખ આપનારી. સુખ આપનાર, આનંદ આપનાર. આનંદ આપવું એટલે શું? મનને આનંદ થાય, મન ખુશ રહે. દુઃખ મારું હરી લે, એ અપૂર્ણતા મારી, જ્યાં અપૂર્ણતાને સ્થાન ના હોય એ આનંદ આપનાર. પછી બીજો અર્થ આપણે જોયો શી ધાતુને લઈને, કે જેમાં બધાનો લય થાય છે, એ શિવજી. અને ત્રીજો અર્થ કયો હતો લલિતભાઈ? ત્રીજો કલ્યાણ, આનંદ, સી તે પછી છે. અકલ્યાણકારી હરી લે છે. તો અકલ્યાણકારી શું છે બધું? દુઃખ ઉપરામતા, દુઃખમાંથી અથવા તો ઉપરામતા. દુઃખ જે હરી લે છે બધાનું, હા, હા, એ શિવજી. તો આપણે કેમ શિવજીનું શરણ કેમ લઈએ છીએ? ભગવાન પાસે ક્યારે જઈએ છે? બધું વ્યવસ્થિત હોય, ઘરબાર ચાલે છે, હા. ત્યારે ભગવાન પાસે જઈએ છે. તો કુંતી માતા શું પ્રાર્થના કરે છે ભગવાન કૃષ્ણને? કે ભગવાન, હું તો એ જ પ્રાર્થના કરું કે તમે મને આમ દુઃખ આપો. કેમ? દુઃખ આવે છે તો તમારું સ્મરણ થાય છે. સુખમાં તમે હરખાઈ જઈએ છે અને તમને પ્રાર્થના કરવાની રહી જાય છે. ભૂલી જાય છે. હા, એટલે જે પાપ હરનારા છે, દુઃખ હરનારા છે, એવા શિવજીને અમે આર્ત ભક્તો. આર્ત ભક્તોમાં કયા આર્ત ભક્તોમાં આવે? કયા 4 પ્રકારના ભક્તો છે? કયા 4 પ્રકારના ભક્તો છે? આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ભણી ગયા. કયા? એટલે આ હવે પ્રવચનના બદલે છે ને એક્ઝામ લેવાશે તમારે. ના, એ રીતે આપણે રિવિઝન થાય છે, ચિંતા નહીં કરવાની. કયા 4 પ્રકારના ભક્તો છે ખબર છે? આર્ત, મુમુક્ષુ. એક આર્ત, મુમુક્ષુ. પહેલા અર્થાર્થી. અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે શું? મારે કશુંક જોઈએ છે, મારી હા, પાસે નથી, કશું જોઈએ છે, એના માટે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. તો એનો અર્થની કામના. હા, અર્થાર્થી કામના. ભક્તનો એક્ઝામ્પલ કોણ છે? અર્થાર્થી ભક્ત આમ તો આપણે બધા જ. હા, આપણે બધા, બીજું કોણ? મનુષ્ય માત્ર. હા, આપણે બધા જ કશું જોઈએ તો ભગવાન પાસે જઈએ છે. ભગવાન ભગવાન, આપણે પેલી નાની છોકરી રીતિકા કહે ને, દાદી દાદી આપો ને, એમ આપણે ભગવાન ભગવાન આ જોઈએ છે, કઈક મેળ પાડી આપો. હા, પછી મને મારા ધંધામાં બરકત રાખો.
મને એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ લાવી માર્ક્સ આપજો, આપો. કે હા. મહેનત તો કરું છું પણ સારી માર્ક્સ લઈ આપજો. આ શું અર્થાર્થી? નારિયેળ 2 ફોડીએ, ભગવાન બધું બરાબર કરજો, હનુમાનજી હા. જરાક સાચવી લેજો. પછી આર્ત ભક્ત. આર્ત હા. ભક્ત કોણ હતા? જેને દુઃખ પડ્યું હોય તે. દુઃખમાં પણ આપણે શું કહેવાય કે કશુંક આપણને થઈ જાય, હોસ્પિટલમાં હોઈએ એટલે ભગવાનને, અથવા તો આપણા કોઈ સંબંધી હોસ્પિટલમાં હોય કંઈક, તો આપણે ભગવાનનું આ પ્રકારે શું કહેવાય કે ધ્યાન કરતા હોય છે. બાય ધ વે, સારું, કઈ વાંધો નહીં, અત્યારે નહીં, પછી વાત કરીશ. તો આર્ત ભક્તમાં બીજા કોણ આવ્યા? આપણે ગજેન્દ્ર મોક્ષ. દ્રૌપદી, ગજેન્દ્ર મોક્ષ. દ્રૌપદી, હા, દ્રૌપદી. એ ગજેન્દ્રનું નામ શું હતું? ઐરાવત. ઐરાવત હતું. ઐરાવત તો ઇન્દ્રના ઇન્દ્રના પણ એનીવેઝ, ગજેન્દ્ર મોક્ષ વાળા એ જે છે એ. પછી શું આવે છે? મુકેશભાઈ. 4 પ્રકારના ભક્ત જોઈએ છે, એમાં હું બધાની જરાક જાગૃત. અર્થાર્થી, આર્ત, પછી શું? જિજ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ. મારે હવે ભગવાનને જાણવા છે. આ કેવો છે? ભગવાન તો શિવ છે, એટલે શું છે? કલ્યાણકારી છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. અને કેવો છે? શેતે, જેમાં બધું લય પામે છે, જેમાં આખું જગત લય પામે છે. અને વળી કેવો છે? શિવ એટલે જે બધાનું પાપ હરનારા છે. તો આ પ્રકારે જિજ્ઞાસુ એટલે ભગવાનને જે જાણવાની ઈચ્છા રાખનાર છે. અને મુમુક્ષુ એટલે મારે જાણવું છે. કેમ? જાણવાથી હું મુક્ત થઈશ. આ પ્રકારની સમજ કે મારે મુક્ત થવું છે. હું બંધન અનુભવું છું જીવનમાં. શું બંધન અનુભવું છું? કે જીવનમાં કંઈક અપૂર્ણતા છે, અને એ અપૂર્ણતાના બંધનમાંથી મારે મુક્ત થવું છે. અને કેવી રીતના મુક્ત થવાશે? આ જાણવાથી, ભગવાનને જાણવાથી મારે મુક્ત થવાશે. કશું કરવાનું નથી, જાણવાનું છે. તો આ જે સમજમાં ફેરફાર છે કે મોક્ષ એ કોઈ ક્રિયાનું પરિણામ નથી, એ જ્ઞાન, એ જાણવાનો વિષય છે. એ જાણવાથી મારું અજ્ઞાન દૂર થશે. આ ટ્રાન્સફોર્મેશનને આપણે મોક્ષ, શું કહેવાય, મુમુક્ષુ કહીએ છીએ. તો મુમુક્ષુ ભક્ત. તો પુરુષાર્થ કેટલા છે? પુરુષાર્થ 4 પ્રકારના. કયા 4 પ્રકારના? કામિની બેન કહેશે. 4 પ્રકારના પુરુષાર્થ. ચિંતા નહીં કરો, આ બધું છે ને એ રીતના પાકું થાય છે, તમારું ચિંતન થાય છે. પણ આમાં પણ 3 જ થયા ને? ના, જો અર્થાર્થી, આર્ત ભક્ત, જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ. જિજ્ઞાસુ ને મુમુક્ષુમાં તો એક જ થયું ને? ના, જિજ્ઞાસુમાં ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા છે. હવે એ જ જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુ બને છે, એને મોક્ષની તીવ્ર ઈચ્છા બને છે. એટલે જિજ્ઞાસુ હોય અને મોક્ષની ઈચ્છા ના હોય એવું બની શકે, કે ખાલી ભગવાનની. અને ઘણી વાર આપણામાં એવું જ થાય છે, ધારો કે મને પહેલા જાણવું હતું કે આ ભગવાન કોણ છે, એટલે ત્યારે હું આપણો જ અમુક સ્ટેજ કે જ્યાં આપણે ખાલી ભગવાનને જાણવા માટે અહીં જોડાયેલા હોઈએ, એ જિજ્ઞાસુ, ત્યારે આપણે જિજ્ઞાસુ છે. અને મુમુક્ષુ એ શું? કે હું હેરાન થઈ ગઈ છું આ હેલ્પલેસનેસની ભાવનાથી, કે જીવનમાં એક અપૂર્ણતા છે, એક અસલામતી છે, જે કોન્સ્ટન્ટલી જે મને કોરી ખાય છે, અને મારે એમાંથી મુક્ત થવું છે. તો હવે મુક્ત થવા મારે શું કરવાનું? કેટલા રુદ્રાભિષેક કરવાના, અથવા તો કેટલી વાર ધ્યાનમાં બેસવાનું, અથવા તો કેટલા સેવાના કામ કરવાના. તો એક સમજ કે મોક્ષ એ કર્મથી નહીં, એ જ્ઞાનથી થાય છે.
કારણ કે મોક્ષ એટલે કે બંધનમાંથી મુક્તિ, એ બંધન વાસ્તવિક નથી, એ બંધન કલ્પિત છે. તો જેમ પેલે ગાયને કેવી રીતના બાંધી હતી પેલા શિષ્યએ, ચેલાએ કલ્પના કરી હતી, રાઈટ, ચેષ્ટા કરી હતી. અને તો એને મુક્તિ કેવી રીતના હોય? એ ચેષ્ટાથી જ, એ પણ કલ્પિત ભ્રમિત મુક્તિ છે. તો બંધને ભ્રમિત છે અને મુક્તિ પણ ભ્રમિત છે. અને માટે જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ, એટલે જિજ્ઞાસુ હોય માટે મુમુક્ષુ હોવું જરૂરી નથી. જ્યારે મુમુક્ષુ એટલે જિજ્ઞાસુ પણ છે અને એને ક્લિયર આ સમજ છે કે મોક્ષ કર્મથી નથી કરવાનો, મોક્ષ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. એટલે મારે એને આ પ્રકારે કેવી રીતના કરવાનો છે? જ્ઞાનથી કરવાનો છે. જ્ઞાનથી મોક્ષ મારું સ્વરૂપ છે એ જાણવાનું છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ એટલે શું? જ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી, અને મોક્ષ મારું સ્વરૂપ જ છે. સ્વતંત્રતા મારું સ્વરૂપ છે. મુક્તિ મારું સ્વરૂપ છે. હું કોણ છું? સ્વતંત્રાનંદા. એ મારું સ્વરૂપ છે, એ જાણવું. અને પછી એ જાણીને એના ઉપર વર્ક કરવું કે હા, આ જાણ્યું તો ખરું, પણ હજુ બધા અવરોધો છે, બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ છે. તો એના માટે અંતઃકરણ શુદ્ધિ અથવા તો જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરવા આવું શાસ્ત્રોનું શ્રવણ વગેરે કરવું, એ મુમુક્ષુ. કોણ છે એક્ઝામ્પલ મુમુક્ષુના? આપણે બધા, બીજું કોણ વળી? આપણે બધા મુમુક્ષુ છે કે નહીં? હા, તો 4 પ્રકારના પુરુષાર્થ. હમ. 4 પ્રકારના પુરુષાર્થ. પુરુષાર્થ એટલે શું? પહેલા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. બરાબર. પુરુષાર્થ એટલે શું? જે પુરુષસ્ય અર્થ, જે જીવનનું ધ્યેય, મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરી અને જે જીવનમાં મેળવવું જોઈએ, પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, કે જેનાથી આપણું મનુષ્ય જીવન સાર્થક થાય. બરાબર. મનુષ્ય જીવન જીવીને એમને આવીને ગયા, હોટલમાં આવીને ગયા હોય એ રીતના, તો શું કહેવાય કે તો આપણે આપણા જીવનને સાર્થક ના કર્યું, કે ભગવાને આપણને એક અનોખી તક આપી કે ચલો આ તમને મનુષ્ય જીવનમાં જ હું મોક્ષ રૂપી આ પરમ પુરુષાર્થ, પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકું. કઈ પરમ ગતિ? સ્વતંત્રતાને ઓળખવાની પરમ ગતિ. અને જ્યાં હું આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી હંમેશ માટે હું બહાર આવી શકું, એવી તક મને આ મનુષ્ય જીવનમાં જ મળે છે. અને એ તક હું ચૂકી જાઉં અને અર્થ, કામ અને ધર્મ, અર્થ, કામમાં જ પડ્યો રહું, તો મનુષ્ય જીવન મેં સાર્થક કર્યો કે નહીં? તો મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરવા શું કરવાનું? આપણે શું કરવાનું? બધા બોલશે એક એક કરીને. પુરુષાર્થ કરવાનો. શું પુરુષાર્થ કરવાનો? ધર્મ, અર્થ, કામ અને ત્યજીને અથવા તો કે જાણીને અને મોક્ષની ઈચ્છા રાખવાની. મોક્ષ તરફ કામ કરવાનું. કેવી રીતના કામ મોક્ષ કરશો? તરફ પ્રયાણ કરવાનું. યસ. મોક્ષ તરફ કેવી રીતના કામ કરશો કામિની બેન? કરી રહ્યા છે કે નહીં અત્યારે? આપણે પહેલા તો કામ કરી રહ્યા છે કે નહીં? હા, કેવી રીતના કરી રહ્યા છે? કરી રહ્યા છે. સરસ. તો શ્રવણ કરીએ છીએ, સ્વામીજીના પ્રવચનો સાંભળીએ છીએ, સરસ સમરી કરીએ છીએ, પછી જીવનમાં એને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે નહીં? કે હા, પ્રવચન આપણે સાંભળ્યા, હવે એને જીવનમાં આપણે કેવી રીતના સમજવું, અમારા જીવનમાં કેવી રીતના લાગુ પડે, એ જીવનને બદલવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો મોક્ષ તરફ કામ કરીએ છીએ એવો અર્થ થયો.
જીવનમાં પહેલા જે પ્રકારે હું જીવતો હતો કે જીવતી હતી અને હવે જીવું છું એમાં ફેરફાર પડ્યો એવું લાગે છે? આપણા સ્વભાવમાં ફેરફાર પડ્યો એવું લાગે છે? તો મોક્ષ તરફ કામ કર્યું કહેવાય. અને તો આપણે બધા એના તરફ શું કહેવાય કામ કરી જ રહ્યા છે. સ્વામીજી આપણને પ્રોત્સાહન આપે છે એટલે આ પ્રકારે મોક્ષ તરફ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ. આ પ્રશ્ન કેમનો ઉપસ્થિત થયો? આપણા બધાના મગજ હું છે ને સતેજ કરું છું. આ પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો? પહેલા સત્સંગમાંથી. છેલ્લો પ્રશ્ન કયો કર્યો મેં? આ બધા મગજ શાર્પ કરવાના ઉપાયો છે. એટલે આ તમે કહેશો કે આ તમે તો શિવજીના નામ કરવાના હતા એના ઉપરથી આ ક્યાંથી કેમ પહોંચી ગયા? પણ હવે શિવજીના નામમાં તો એકલા પછી બધું આખું શાસ્ત્ર લેવું પડે મારે. તો છેલ્લો પ્રશ્ન કયો હતો? છેલ્લો પ્રશ્ન કયો હતો? એટલું તો સહેલું છે. કામના ત્યજી અને 4 પ્રકારના પુરુષાર્થ. એ પહેલાનો પ્રશ્ન કયો હતો? કેટલા પ્રકારના ભક્ત છે તે. સરસ, 4 પ્રકારના ભક્ત. એ ક્યાંથી આવ્યો? એ તો મારે જ આન્સર આપવો પડશે કદાચ. તો હું સમજાવતી હતી શિવાય નમઃ, બરાબર? તો શિવાય એટલે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ. અલગ અલગ પ્રકારના નામ હોય છે. એક ભગવાનના સ્વરૂપભૂત નામ હોય છે અને એક એમના તટસ્થ, એમના જે તટસ્થ લક્ષણ વાળા એમના નામ હોય કે જે એમનું સ્વરૂપ ના હોય અને છતાંય જે એમની લીલાનો ભાગ હોય અને એ રીતના આપણે એમનું ચિંતન કરતા હોઈએ. તો આ સ્વરૂપભૂત એમનું લક્ષણ છે આનંદ. અને બસ એમાંથી આ સ્વરૂપમાંથી મને આ પ્રકારનો આઈડિયા આવ્યો કે કયા પ્રકારના ભક્તો હોય છે. ભગવાનના સ્વરૂપને જાણવા માટે એ પૂજતા હોય છે. શિવજીને કેમ પૂજતા હોય છે? આનંદ, શિવ નામ જ શું છે? આનંદ સ્વરૂપ. તો આપણે કેમ કલ્યાણ, આનંદ આપણા જીવનમાં કેમ એનું મહત્વ છે? કારણ કે આપણે કેવું આનંદને ઝંખી રહ્યા છે અને માટે આનંદને કેમ ઝંખી રહ્યા છે અને કેવી રીતના ઝંખી રહ્યા છે? એમાં આનંદને તો ઝંખી રહ્યા છે, પણ આનંદને કેવી રીતના ઝંખી રહ્યા છે? અત્યાર સુધી આપણે તો હવે તો મોક્ષ તરફ તો ખાસા ટાઈમથી પ્રયાણ થયું છે એટલે વાંધો નહીં. પણ એ પહેલા શું હતું? પહેલા અર્થાર્થી, આરતી અને આવું હતું ને. પહેલા આપણે અર્થ માટે, કશીક ભૌતિક વસ્તુ માટે શિવજીને પૂછતા હતા ને કે આ મને મળશે પછી આનંદ મળશે, અમારું દુઃખ દૂર થશે પછી આનંદ મળશે. એટલે અત્યાર સુધી શું કર્યું આપણે? આનંદને ગીરવી મૂકી દીધો કે જ્યાં સુધી આ વસ્તુ નહીં મળે ત્યાં સુધી આનંદ નહીં મળે, જ્યાં સુધી આ દુઃખ દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી આનંદ નહીં મળે. એટલે જ્યાં સુધી આ વસ્તુ નહીં મળે ત્યાં સુધી હું શિવજીથી વંચિત છું એવું ડિક્લેર કરી દીધું? કર્યું નથી ડિક્લેર, પણ એવો અર્થ થયો. એટલે જ્યારે હું કહું કે મને ભગવાન તમે મને આ આપો, આ આપશો પછી મને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે, આવો વિચાર જ્યારે આપણે મનમાં કર્યો હોય કે ભૂતકાળમાં જ્યારે કર્યો હતો ત્યારે એનો અર્થ શું થયો કે આ વસ્તુ મળશે પછી આનંદ મળશે. એટલે શિવજી કે જે સાક્ષાત આનંદનું સ્વરૂપ છે એનાથી હું અત્યારે વંચિત છું અને આ વસ્તુ મને એ આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવશે. અથવા તો જ્યારે આ દુઃખ દૂર થશે ત્યારે મને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે અત્યારે હું સુખ વગરનો છું, અત્યારે હું દુઃખી છું અને આ દુઃખ કાઢીશું પછી જ હું સુખી થઈશ. આ બધા ખ્યાલમાં શું ભ્રમ રહેલો છે? એ ભ્રમ એ રહેલો છે કે હું જાણે શિવજીથી વંચિત છું, જાણે શિવજી અહીં નથી અને વસ્તુ મને મળશે પછી શિવજી અહીંયા આવશે, પણ શિવજી અહીંયા છે જ.
તો વસ્તુ આવે છે ત્યારે શું થાય છે? શિવજી તો અહીંયા જ બેઠેલો છે. વસ્તુ આવે છે ત્યારે શું થાય છે? વસ્તુ આવે છે ત્યારે આપણને આમાં એવું વસ્તુ નિમિત્ત બને છે. હોળી આવે ત્યારે શું થાય છે? સવારે આપણે લાડુ બનાવી દઈએ છીએ કે સાંજે હોળી પ્રગટાવીને પછી આપણે લાડુ જમીશું. હવે જેને લાડુ ભાવે એના મોઢામાં તો સવારથી જ ક્યારે પ્રગટાઈશું, ક્યારે લાડુ જમીશું એવું થાય. અને પછી લાડુ આવે છે તો એ આનંદ લાડુમાંથી આવે છે. તો લાડુ નિમિત્ત બને છે, બરાબર. અંદરનો જે કકળાટ હતો કે ક્યારે ખાવા મળશે, ક્યારે આપણી પોતાની ઈચ્છા, લાડુ ખાવાની ઈચ્છા આપણા આનંદને આડે આવે છે. એવી જ રીતના આપણે પોતાની ઈચ્છાઓ અને ઈચ્છાઓની પાછળનું કારણ શું છે? અધૂરપ. હું જેવો છું એવો બરાબર નથી. આઈ એમ નોટ ઓકે જસ્ટ એઝ આઈ એમ. અને મને કશુંક મારી જોડે હોય બધું તો હું સુખી હોઉં, તો હું પૂર્ણ હોઉં, તો હું આનંદમાં હોઉં. આ પ્રકારનો ખ્યાલ શું કરે છે? મારામાં આ પ્રકારની ઈચ્છા જન્માવે છે. અને ઈચ્છા એકવાર જન્મી પછી એ ઈચ્છાની પૂર્તિ થાય પછી જ હું ખુશી થઉં, પછી જ હું આનંદ સુખી થઉં. એટલે આ આખી એક ચેન ઊભી થાય છે અજ્ઞાનમાંથી. કયા અજ્ઞાનમાંથી? હું જેવો છું એવો બરાબર નથી, હું ઊણો છું, સુખ મારે ક્યાંકથી પ્રાપ્ત કરવાનું છે. શિવાય નમઃ. હે શિવજી, તમે મારા આ બધા ભ્રમ અને અત્યાર સુધી જે મેં કલ્પિત કર્યા હતા કે શિવ એ કોઈક બહારથી મેળવવાનું તત્વ છે, એ અર્થનો વિષય છે, એ કામનો વિષય છે, આ બધા ભ્રમ જે મેં આજ સુધી જન્મો જન્મ સુધી સેવ્યા એ બધાને દૂર કરો. શિવજી, આનંદ તો આપનું સ્વરૂપ છે. હે શિવજી, જે પ્રલય કાળમાં જેમાં બધાનો લય થાય છે એવા શિવજી આપને નમસ્કાર. મારા બધા અહંકાર, મારા બધા ખ્યાલ, મારા બધા ભ્રમ હું આપના ચરણે રજૂ કરું છું, હું આપના ચરણે મૂકું છું. મહેશ્વરાય મહાન, અને જે મહાન પણ છે અને ઈશ્વર પણ છે, જે બધાનું શાસન કરે છે, મારા બધી વૃત્તિઓનું જે શાસન કરે છે, મારા મનમાં કયો ખ્યાલ આવે છે, ક્યારે આવે છે, એ બધાનું જે શાસન કરે છે, બધાની વૃત્તિનો જે શાસન કરે છે, અને જગતનું જે શાસન કરે છે કે સૂર્યએ ક્યાંથી પૂર્વમાં ઉગે છે, પશ્ચિમમાં આથમે છે, વગેરે વગેરે. આમ તો આથમતો નથી, ઉગતોય નથી, પણ આવો આભાસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને છતાં એમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. કેમ? આ ઈશ્વરના શાસનના કારણે, આ ઈશ્વરના નિયમના આધારે જ સમગ્ર તંત્ર ચાલી રહ્યું છે. પૃથ્વી ગોળ ફરી રહી છે અને અમુક સ્પીડમાં ચાલી રહી છે. એમાં કોઈ ફેરફાર થતા નથી. કેમ? આ ઈશ્વરના શાસનના કારણે. ઈશ્વરનું શાસન કેવી રીતના છે? આપણે એકવાર જોયેલું 2-3 વર્ષ પહેલા જ્યારે ઈશ્વરને આપણે નિયતિ રૂપે જોયો. ઈશ્વર એટલે શું? ઈશ્વર એટલે કોઈ પુરુષ છે? કોઈ પુરુષ વિશેષ છે? ઓર્ડર રૂપે જોયેલા. ઓર્ડર. ઈશ્વર એઝ એન ઓર્ડર, રાઈટ? એટલે ઈશ્વર એટલે નિયતિ, આ નિયમ, નિયમ, દયા, પ્રેમ, આ બધા કરુણા, આ જે ભૌતિક નિયમો છે કે ભાઈ આ ફળ, આ પેલું શું કહેવાય કે કેરીનું ફળ પાકે પછી ઉપર નથી જતું, સ્વર્ગમાં નથી જતી રહેતું, એવું એ નીચે જ પડે છે. આ નિયમ ભૌતિક નિયમ એ ઈશ્વરથી અલગ છે કે ઈશ્વર જ આ રૂપમાં છે? ઈશ્વર જ આ રૂપમાં છે. એટલે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી આ બધું કંઈ ઈશ્વરથી વિભક્ત નથી. આ રૂપમાં ઈશ્વર છે. આ આપણે જોવાનું છે. આપણે જોયું હતું એ વખતે સાયકોલોજીકલ ઓર્ડર, ઘણું બધું જોયું હતું જે પૂજ્ય સ્વામીજી એ રીતના પ્રેઝન્ટ કરે છે. પણ ઈશ્વર કેવી રીતના શાસન કરે છે
પેલો રાજા શાસન કરે છે એવી રીતના આ ઈશાવાસ્યમાં આ ઈશ્વરનો અર્થ ખબર નહીં કેમ પ્રેરણા થઈ મને ઈશ્વરના અર્થ પણ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં આ ઈશ્વર શબ્દ ઈશ શબ્દ ઉપર ઘણી ચર્ચા આપણે કરી અને મુખ્યત્વે રાજા કેવી રીતના શાસન કરે અથવા તો આપણા દેશમાં કેવી રીતના શાસન થાય તો અમુક નિયમો લાદે અને પછી પ્રજા એ પ્રકારે વર્તે એવું અપેક્ષા હોય તો ઈશ્વર અહીં એ રીતના આપણું શાસન કરે છે ઈશ્વર કેવી રીતના શાસન કરે છે સૂત્રે મણિગણા ઇવ એ ભણ્યા આપણે ક્યાં ભણ્યા ભગવદ્ ગીતામાં ભણ્યા 9મા અધ્યાયમાં ઓતમ પ્રોતમ ચ અને સૂત્રે મણિગણા ઇવ આખું જગત મારામાં પરોવાયેલું છે મારામાં ઓતપ્રોત છે એટલે મારાથી ભિન્ન જ નથી ઈશ્વર આ બધા જગતનું ઉપાદાન કારણ છે જેમ માટી અને ઘડો માટી કેવી રીતના માટી ઘડાનો ઈશ્વર છે એટલે શું ઘડાનું જે પણ તત્વ હોય કે જે પણ એ બધું માટી પ્રમાણે જ ચાલે ઘડાનું વજન હોય વગેરે વગેરે એ બધું ડિક્ટેટેડ બાય વોટ શેનાથી નિયંત્રિત છે માટીથી એવી જ રીતના આ જગતનું બધું તત્વ શેનાથી નિયંત્રિત છે આ ઈશ્વરથી કેમ કારણ કે ઈશ્વર એનું ઉપાદાન કારણ છે જેમ આ વસ્ત્રનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે આ વસ્ત્રનું ઉપાદાન કારણ શું છે સૂતર અથવા તો રૂ સૂતર લઈ લઈએ તો સૂતર જેમાંથી આ વસ્ત્ર બનેલું છે એ આ જગતનું નિયંત્રણ આ વસ્ત્રનું નિયંત્રણ કરે છે આ વસ્ત્રમાંથી હું સૂતર લઈ લઉં તો વસ્ત્ર રહેશે આ કેસરી વસ્ત્રમાંથી હું સૂતર લઈ લઉં તો વસ્ત્ર રહેશે નહીં રહે એટલે આ વસ્ત્રનું નિયંત્રણ આ સૂતર કરે છે આ વસ્ત્રમાં કેવી રીતના સૂતર કેવું છે ઓતપ્રોત એટલે જેને હું વસ્ત્ર કહું છું જેને હું સાડી કહું છું એ હકીકતમાં શું છે એ હકીકતમાં સૂતર છે સૂતર જ આ પ્રકારે ઓતપ્રોત આડા ને અવળા આવી રીતના જ્યારે પેલો વણે મેં તો જોયું નથી ખાલી સાંભળેલું છે પણ ઘણા તમે લોકોએ કદાચ જોયું હોય કે આ પ્રકારે જ્યારે કાપડને વણે ત્યારે એ જ સૂતર આ કાપડના રીતના એની શું અભિવ્યક્તિ થાય છે જેને આપણે સાડી કહીએ છીએ કે શર્ટ કહીએ છીએ કે જે પણ કહીએ તો આ સાડી આ વસ્ત્ર સૂતરથી અન્ય નથી એ જ રીતના આ ઈશ્વર કેવી રીતના શાસન કરે છે આ ઈશ્વર જ આ રીતના અભિવ્યક્ત થાય છે એમાં વણાયેલો છે ઓતપ્રોત જેમ આ સૂતર આ વસ્ત્રમાં ઓતપ્રોત છે અને સૂત્રે મણિગણા ઇવ કે આ બધા ભિન્ન ભિન્ન મણકા છે પણ એમાં એક જ સૂતર શું કહેવાય કે બધાને પરોવીને રહેલો છે એ સૂતર ના હોય તો બધા મણકા કેવા થઈ જાય ફેલાઈ જાય એકે મણકો એના જગ્યાએ નહીં રહે એવી રીતના આ બધું જે આપણે સૂર્ય ચંદ્ર ભિન્ન ભિન્ન શું કહેવાય કે એન્ટિટીઝ ભિન્ન ભિન્ન ગુજરાતી મને મદદ કરો લલિતભાઈ પણ જે પણ વિશ્વ આખું ચલો વિશ્વના બધા અંગો બધા પદાર્થો બધા એના વિશ્વના જે પણ અંગો હું એનો એક શબ્દ વિચારું છું એનીવેઝ પણ વિશ્વના જે પણ પદાર્થો છે જે ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે કેવા કનેક્ટેડ છે શેનાથી કનેક્ટેડ છે આ ઈશ્વર તત્વથી કનેક્ટેડ છે અને એ ઈશ્વર તત્વ કેવી રીતના અભિવ્યક્ત છે નિયતિના રૂપમાં અભિવ્યક્ત છે તો એ મહેશ્વરાય જે આખા જગતનું ઉપાદાન કારણ છે આ રીતના શાસન કરે છે એ મહેશ્વરાયને
નમઃ. જે આવી રીતના ઓતપ્રોત છે આપણા જીવનમાં અને સૂત્રે મણિગણા ઇવ જે બધાને એક રાખે છે, બધાને સંવાદિતામાં રાખે છે. તો ઈશ્વર એટલે સંવાદિતા અને ઈશ્વર એટલે નિયતિ. તો ઈશ્વર આપણે ભલે ગમે તેટલું આપણે આમ માનસિક રીતના સમજીએ, પણ આપણે ઈશ્વર કહીએ, શિવજી કહીએ, ત્યારે એક આપણા સમક્ષ એન્ટિટી શિવજીનું સ્વરૂપ જ આમ સમક્ષ આવે છે. એટલે હવે આપણે એક ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાનું છે માઇન્ડમાં કે હા, એ શિવજી જ ખરા, પણ એ શિવજી કેવી રીતના અહીં જગતમાં અભિવ્યક્ત થાય છે? સંવાદિતા રૂપમાં, વિશ્વમાં સંવાદિતા એ રાખી મૂકે છે, અથવા તો બરકરાર રાખે છે. હિન્દી શબ્દ આવે છે. અને ઈશ્વર સંવાદિતા સાચવી રાખે છે. સાચવી રાખે છે એટલે પ્રયત્ન નહીં, એમની હાજરીમાં સંવાદિતા જળવાઈ રહે છે. રાઈટ. અને બીજું શું? સંવાદિતા અને નિયતિ. ઈશ્વર, સંવાદિતા અને નિયતિ. આ રીતના મહેશ્વરાય નમઃ. કેમ? જગતની નિયતિ રૂપે પ્રગટે છે અને જગતની સંવાદિતા જળવાય, એની હાજરીમાં જળવાય છે, માટે એ મહેશ્વરાય છે. શંભવે નમઃ. શંભવે નમઃ. શમ ભાવયતિ ઇતિ શંભુ. શમ ભાવયતિ, જે શમ એટલે સારું, જે એના ભક્તો માટે સારું કરનારા છે, એને શંભુ કહેવાય. અને એને શંભવે એ ચોથી વિભક્તિ, શંભવે નમઃ. એવા ભગવાન જે, તો હવે ભગવાનને કાલાવેલા કરે છે. ભગવાન, તમે તો બધાનું સારું કરનારા છો ને, તમે તમારા ભક્તોનું સારું કરનારા છો, એ તમને એવા હે ભગવાન, તમને હું નમન કરું છું. તો આપણે 5 આજે એટલા કમ્પ્લીટ કરીશું. પિનાકિને નમઃ. પિનાકિને નમઃ. પિનાક સમજીએ. તો પિનાકના 2 અર્થ છે. પિનાક એટલે ઓમકાર પણ થાય, અને તો જેનું સૌથી નજીકનું નામ ઓમકાર છે. તો ભગવાન ઓમકાર ભગવાનનું નામ ગણાય છે. ભગવાનનું ઓમ ઇતિ એકાક્ષરે, શું છે પછી શ્લોક, પણ ઓમ ભગવાનનું નામ છે. બરાબર. સગુણ બ્રહ્મ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ બંનેને ઓમ તરીકે એની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. ભગવાનનું સૌથી નજીકમાં નજીકનું નામ, જે આપણને એના નિર્ગુણ તત્વના દર્શન કરાવી શકે અને સગુણ તત્વના પણ દર્શન કરાવી શકે, એ કયું નામ છે? ઓમકાર. અને તો પિનાકને ઓમકાર રૂપે પણ સમજાવે છે. અને પિનાક એટલે બીજું શું? પાતિહિ રક્ષતિ ઇતિ પિનાકઃ. જે રક્ષણ કરે છે એ પિનાકઃ. પિનાકઃ એટલે કોણ? પાતિ ઇતિ રક્ષતિ ઇતિ પિનાકઃ. જે રક્ષણ કરે છે. તો હે ભગવાન, હું અધૂરો છું, હું સુરક્ષિત નથી, તમે મારું રક્ષણ કરો. તો રક્ષણની જરૂર હોય જ, તો બીજા કોઈ પાસે કેમ જવું? સર્વશ્રેષ્ઠ રક્ષક પાસે ના જઈએ? એ સર્વશ્રેષ્ઠ રક્ષક કોણ છે? પિનાકિને નમઃ. ઓમ પિનાકિને નમઃ. પછી ઓમ શશિશેખરાય નમઃ. આ તો સરળ છે. જેમને આ શશિ શેખરે યસ્ય, જેમના શિર પર આ પ્રકારે ચંદ્રમાની કળા રૂપે, બીજના ચંદ્રમા રૂપી કળા જેમના શિર પર છે, એ ભગવાનને નમઃ. તો આ બધામાં પિનાકિને જેમનું ઓમકાર રૂપી નામ છે, એ ભગવાનને નમઃ, એ શિવજીને નમઃ. અથવા તો પાતિહિ રક્ષતિ ઇતિ, જે બધાનું રક્ષણ કરે છે, એવા પિનાકઃ, એવા ભગવાન શિવજી, આપને મારા નમસ્કાર. શશિશેખરાય, જે આવી રીતના મસ્તકમાં આ બીજનો ચંદ્ર ધારણ કરે છે, એવા શિવજીને મારા નમસ્કાર. હવે શશિ એટલે ચંદ્રમા. તો અહીં બીજો અર્થ એ પણ કર્યો છે કે ચંદ્રમા શેનું પ્રતીક છે? કાળનું.
કારણ કે ચંદ્રમામાં કળા છે, બરાબર. એ પૂનમનો ચંદ્રમા, પછી વધતો બીજ વગેરે વગેરે બધી તિથિ પ્રમાણે વધતો જાય અને પૂનમ સુધી, અને પાછું એનો ક્ષય પણ થાય. તો કૃષ્ણ પક્ષ અને શુક્લ પક્ષ. તો આ શું દેખાડે છે? કાળનું પ્રતીક છે. તો આવી રીતના ભગવાન કેવા છે? ભગવાન કાળથી ભય પામે છે કોઈ દિવસ? ના, ભગવાન કાળથી ભય નથી પામતા, કારણ કે આ કાળ નું ઉદ્ભવ સ્થાન, કાળનું પણ ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાંથી છે? ભગવાનમાંથી છે. તો એવો સમય છે કે જ્યારે કાળ નથી પણ ભગવાન છે, પણ એવો સમય નથી કે જ્યારે કાળ છે પણ ભગવાન ના હોય. તો આ કાળનો પણ જેને ભય નથી, અને માટે એને એ ભગવાન એ શિવજીને શશી શેખરાય નમઃ, જેમને કાળને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું છે, કાળ રૂપી કાળને પણ જેમને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું છે, એટલે કે જેના નિયંત્રણમાં, આ કાળ પણ જેના નિયંત્રણમાં છે, અથવા તો કાળ પણ જેના કારણે છે, એવા શિવજી આપને નમસ્કાર. તો અહીં સુધી આપણે જોયું 5. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમથી 5, 10 આપણે આગળ ચાલીશું, તો થોડાક આગળ જશું. પણ કઈ નહીં, આપણે તો ભગવાનના નામનું ચિંતન અને સાથે સાથે વેદાંતનું ચિંતન એ રીતના કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે આ સરસ. ભગવાનની મરજી પ્રમાણે ચાલતું હોય છે. મેં કોઈ ઓકે. સ્ક્રિપ્ટ બનાવી નથી હોતી કે આ પ્રકારે ચાલીશું, પણ ભગવાનની પ્રેરણા હોય છે એટલે આપણે આ પ્રકારે જોયું. એટલે દરેક નામ શું પ્રેરણા કરશે એ ભગવાન જ નક્કી કરશે, અને એ પ્રકારે શું કહેવાય કે આગળ આપણે ચલાશું. બરોબર ભાઈ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. નમસ્કાર, પ્રણામ. હરિ ઓમ બધા.